Stories. तनाव तेस्रो भाग। जय मसीह। आज मंगलबार अक्टोबर 3 तारिक असोज 16 गते। आजको बाइबल खण्ड यिर्मयाको पुस्तक 32 अध्यायको 27 पदबाट रहेको छ र यहाँ यसरी लेखेको छ, सबै मानव जातिका परमेश्वर म हुँ। के कुनै कुरो मेरो निम्ति कठिन छ र? विगतका विजयहरू सम्झनुहोस्। राजा यहोसापातले कसरी प्रार्थना गरे ध्यान दिनुहोस्। हे हाम्रा परमेश्वर, के तपाईले नै आफ्नो प्रजा इजरायलको सामुबाट यस देशका बासिन्दाहरूलाई थपाउनु भएको र आफ्ना मित्र अब्राहमका सन्तानलाई सदा सर्वदाको निम्ति त्यो दिनुभएको होइन? यो कुरा तपाईले दोस्रो इतिहासको पुस्तक 20 अध्यायको 7 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरले तपाईको वा अरू कसैको लागि कुनै आश्चर्य कर्म गर्नुभएको छ भने उहाँले यसलाई फेरि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको वचन पढ्नुहोस् र उहाँको महान कार्यहरू सम्झेर आफ्नो विश्वास बलियो बनाउनुहोस्। त्यो समस्या भन्दा माथि परमेश्वरलाई उचाल्नुहोस्। हे परमप्रभु, हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वर, के तपाईँ नै स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न? तपाईँ जाति जातिका सबै राज्यहरूमा शासन गर्नुहुन्छ। तपाईकै हातमा शक्ति र बल छन्। तपाईको सामना गर्ने कोही छैन। आफ्नो पीडामा यहोसापातले अलङ्कारिक प्रश्नहरू गरे, जसले समस्यासँगको तुलनामा उनका परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ भनी उजागर गर्यो। कहिलेकाहीँ समस्याको वास्तविकता धेरै नजिक हुँदा समस्याभन्दा परसम्म हेर्न कठिन हुन्छ। यदि तपाईले एउटा आँखा बन्द गर्नुभयो र तपाईको अर्को आँखामाथि एउटा सिक्का राख्नुभयो भने तपाईले सूर्य जस्तो ठूलो कुरालाई पनि छेक्न सक्नुहुन्छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? अरूको प्रार्थना र सहायता माग्नुहोस्। यहोसापातले सारा यहुदाभरि नै उपवास बस्नलाई घोषणा गरे। तिनीहरू उहाँसित सल्लाह माग्न आए। यहोसापातले मानिसहरूसँग तिनीहरूको विचार होइन, तर तिनीहरूको प्रार्थना मागे, किनभने यसले परमेश्वरको हृदयलाई उत्प्रेरित गर्छ। परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूमा खडा हुनुहोस्। जब तपाईले त्यसो गर्नुहुन्छ, भजनकारले जस्तै तपाईले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, दुःख र सङ्कष्ट म माथि परिआएको छ, तर तपाईका आज्ञाहरू मेरो निम्ति हर्षका कुराहरू छन्। यो कुरा तपाईले भजन सङ्ग्रह 119 को 143 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तनावको सामना गर्नका लागि परमेश्वरको सूत्र यही हो। पहिलो, परमेश्वरको अगुवाई खोज्नुहोस्। दोस्रो, परमेश्वरले दिनुभएको विजयलाई सम्झनुहोस्। तेस्रो, परमेश्वरलाई उचाल्नुहोस्। चौथो, अरूको प्रार्थनाको सहयोग माग्नुहोस्। पाँचौं, परमेश्वरको प्रतिज्ञामा खडा हुनुहोस्। परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नुहोस्। आमेन। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई धेरै आशिष दिउन्। जय मसीह। आजको वचन 여기 조금 틀리네요. 여기하고 자막하고 조금 녹음한 거하고 조금 틀리긴 한데 그냥 우리는 이렇게 주어진 지문들을 가지고 하겠습니다. 떠납고 떼스로 막 그 세 번째 부분이죠. 떠납 스트레스예요. 원래는 스트레스 긴장 원래인데 이게 스트레스라고 하는 그 단어를 가지고 지금 스트레스를 어떻게 해결해야 되는가 요사밭의 이야기를 가지고 지금 계속해서 세 번째 부분을 얘기하고 있습니다. 서버의 만업은 인간이죠. 인간 모든 인류의 민족이죠. 만업 자티 하면 인류의 하나님은 하나님이 나다. 게 꾸나이 꾸란 메로님 띠꺼틴처럼 어떤 일이 나에게 꺼틴처 뭐 할 수 있겠느냐, 어렵겠느냐, 깨처럼 무엇이 있겠느냐 그런 뜻이죠. Remember, R이네요. 저 뒤에 나와 있고요. R은 remember past victories. 지나간이죠. 지나간 과거의 승리들을 썸저노 기억하십시오. 여호사밧 왕이 어떻게 기도를 했는지 어떻게 하라고요? 대한디노스 주목해 보십시오. 해 하므라 프로메솔 깨더 바일레 너희 앞노 프라자 이스라엘코 사무바터 여스데스카 바신더 허룩라이 더파우누베코 러 앞노 미트라 아브라함코 선탄라이 사 서바다코님티 띄오디누베코 히너 오 우리의 하나님, 당신은 당신의 백성 이스라엘의 앞에서부터 이스라엘의 앞에서부터
이 땅에 바신다는 거주민이네요. 주거민들, 거주민들을 덧바우누 뭐 세를 줬다 이럴 때 덧바우누 쓰죠. 쫓아낸 거죠. 쫓아내셨고 그리고 자기의 백성, 당신의 백성들을 당신의 친구네요. 믿더라 친구, 당신의 자신의 친구 아브라함의 선단 후손이죠. 후손 아브라함의 후손에게 서다 꾸님띠 항상 계속되는 그러니까 영원히 그것을 주시지 않았습니까? 여디 프로메솔레 tapai kuwa oru kasai kulagi kunoi 아스처리어 कर्म 거르누 보였고 저번에 우알레 여슬라의 페리 거르누 섞고는 저 만약에 하나님이 당신이나 다른 사람에게 다른 누군가를 위해 이렇게 하는 누군가를 위해 어떤 기적 아스처리어는 놀라운 일이죠. 놀라운 일 기적이죠. 원더풀 things 원더풀이라고 해야 되나 뭐라고 미라클이라고 해야 될까요? 놀라운 일을 행하셨다면 그분이 이것을 다시 행하실 수 있으십니다. 할 수 있습니다. 행하실 수 있습니다. त्यसै कारण उहाँको वचन परमेश्वर उहाँका महान कार्यहरू सम्झे र सम्झनुहोस् 해야 되나? सम्झे 기억하고 이렇게 됐겠네요. 자신의 그러므로 그분의 말씀을 읽으십시오. 그리고 그분의 위대한 일들을 기억하고 자신의 생각을 믿음을 벌리오버나우노 강하게 하십시오. 강하게 만드십시오. 이 왔네요. 이 result 높이다는 뜻이죠. 하나님으로부터 문제보다 하나님을 높이십시오. 또 서머시아본다 마티 보르메솔라의 우찰로노호스 그 문제들보다 위로 하나님을 올리십시오. 우찰로는 들다 올리다 이런 뜻이죠. 높이다. 보름 프로부 하무라 프르카루컵 보르메솔 오 여호와 우리의 조상들의 하나님이여 께 तपाई 너희 소르거마 비라지마누누네 보르메솔 후누너 당신은 하늘에 계시는 계시는 하나님이 아니십니까? 당신은 자띠가 하면 모든 민족이네요. 모든 민족의 마너브자띠 하면 뭐예요? 인류 그렇게 했죠. 아까는 마너브자띠는 인간의 민족. 그래서 자띠는 모든 민족의 모든 라자네요. 라자는 나라들이죠. 나라들을 통치하십니다. 빠이거의 하트마 썩디러 벌쳐 당신의 손에는 뭐가 있어요? 썩디 힘과 능력이 있어요. 능력과 힘이네요. 썩디러 벌 힘과 능력. 우리 힘과 능력이라고 하는데 썩디러 벌이라고 나왔네요. 순서가 내 능력과 힘이 있습니다. 빠이고 사마나 거르네 꼬이 처이나 당신을 대면하다 사마나 거르는 마주하다 그러죠. 당신을 마주할 자가 대면할 자가 아무도 없습니다. 아프노 삐다는 고통이죠. 삐디 성컬서 성컬서는 투정하다는 뜻인가요? 자기의 고통 중에 요사밧은 얼랑까리 이게 수사학적인 이런 뜻이라네요. 이것은 뭐 수사학적이라고 하는 게 말로 이렇게 막 하는 거죠. 질문들을 했습니다. 뭐뭐과 그 질문이 무엇이에요? 저슬레 그 수학적인 질문은 뭐냐면 서머시아 썬거고 둘러남아 문제들과 비교를 해서 그의 하나님이 얼마나 크신지를 우자걸 드러내는 그런 드러내는 수사학적인 질문을 했습니다. 누가요? 여호사밧이 끌레거리 가끔은 때때로 서머시하고 와스터 비껐다 문제에
현실이라기보다는 뭐라고 할까? 실제는 현실의 실제함이 문제가 정말 이렇게 탁 드러나는 거죠. 드러나는 거죠. 실체함이 사실은 문제의 현실은 너무나 가까이 있을 때, 문제가 정말 당면했을 때 현실로 와스더버 빅거다 하면 와스더버마 그러면 실제로는 근데 실제로 드러났을 때 가까이에 왔었을 때 가까이 있을 때 문제들보다는 멀리까지 보는 것이 어렵습니다. 꺼틴 눈차 그죠? 문제보다 멀리까지 보는 것이 어렵습니다. 여디 तपाईँले एउटा आँखा बन्द गर्नुभयो र तपाईँको अर्को आँखापाती एउटा शिखा राख्नुभयो भने तपाईँले सूर्य जस्तो ठुलो कुरालाई पनि छेक्न सक्नुहुन्छ. कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? 이 말을 이해하느냐? 그러죠. 만약에 당신이 한 눈을 감았고 그리고 당신의 다른 눈 위에 하나의 동전을 놓았다면 당신이 태양과 같은 해와 같은 큰 것도 체크노 가리는 거죠. 가리는 거. 막다, 가릴 수 있습니다. 가릴 수 있습니다. 예, 동전 하나만 가지고. 이 동전이 뭐예요? 믿음이라는 거죠. 믿음. 동전 하나만 가지고도 그것을 가릴 수 있습니다. 체크노 가리다 안 맞아. 체크요 가렸냐? 체크라 데킨다이나 당신이 가려서 안 보인다 그런 뜻이죠. 꾸라부지는 뭐예요? 부지더 이hun자 이해하셨나요? 했나요? 했나요도 괜찮네요. 이해했나요? 그 다음에 S네요. S가 두 개 있죠. 스트레스 할 때 S, 솔릭시트 이게 무슨 말이냐면 네, 탄원하여 얻으려고 하다 이런 뜻이 돼요. 탄원하여 얻으려고 하다. 기도로 탄원하다. 다른 사람의 도움이나 기도를 요청하다 이런 뜻이네요. 어렵고 프라르타나로 사였딱 막은 호스 네, 다른 이의 기도와 도움을 요청하십시오. 요사발레 사라 예우다 버리 너희 우포바스 버스널라이 고사나가레 띠니허루 우아시터 설라 막은 아에 요사밭은 모든 온 유다 전역에 우포바스 버스널라이 하도록 그죠? 우포바스 버스는 금식하는 거예요. 금식하다. 우포바스가 음식을 금하다 이런 뜻 있나요? 없네요. 파스트라고 하네요. 파스트 인도 힌디어 사전밖에 없네요. 네팔 사전은 없고. 네, 금식하라고 선포를 했습니다. 그들은 그분에게 와서 조언을 구하려고 왔습니다. 그분에게 조언을 구하려고 왔습니다. 요사반네 만서로 썬거 띠니어르고 비자르 호이너 떨어 띠니어르고 브라타나마게. 너무 좋은 말이네요. 요사밭 믿음의 말이죠. 요사밭은 사람들에게 그들의 생각이 아니라 그들의 기도를 요청했습니다. 우리는 너무 사람들의 그런 생각들을 들으려고 하죠. 그러나 그 기도를 요청하는 것이 더 바른 믿음의 태도인 것 같습니다. 이번에 여슬레 보르메솔 코르데라이 웃브레릿 거쳐. 왜냐하면 이것이 이렇게 사람의 생각이 아니라 기도를 요청하는 것이 하나님의 마음을 어떻게 했어요? 감동시켰습니다. 감동시켰네요. 우퍼브레릿. 이거 감동되다. 이 말이 참 이렇게 날 좀 감동 좀 시켜줘. 그런 말을 우리는 감동이라는 말을 많이 사용하는데 우퍼브레릿 이 사람들도 많이 사용하는지 모르겠네요. 우리 사람들도 S stand on the promises of God 그러네요. 하나님의 약속들
서 계십시오. 서 있으십시오. 저보다 빨리 뛰어서 걸어놓은 척 그렇게 한다면 할 때 그렇죠? 당신이 그렇게 할 때 버전깔 하면 버전은 시죠. 시를 짓는 사람 시인이네요. 시인보다는 시편 기자겠죠. 깔 뭐 이런 예. 네. 뭐 깔은 뭐 많은 사람이에요. 깔. 깔리 이라는 사람 어쨌든 시편 기자처럼 당신도 말할 수 있을 것입니다. 뭐라고요? 네, 두커는 아프다라고보다는 슬퍼하다, 고통스럽다 이런 뜻이죠. 고통과 썬커스터 맞네요. 썬커스터가 투정하는 거고 썬커스터는 고통이네요. 고통이 슬픔과 환란이 불행과 이런 것이 어떻게 해요? 나에게 뻘이 아했고 다가왔다는 거죠. 다가왔을 때 이르렀을 때 이렇습니다. 그러나 당신의 명령들이 나에게 기쁨의 것이 되었다. 기쁨의 것입니다. 네, 네 하나님의 말씀이 기쁨이 된 거죠. 네. 우리가 기뻐할 수 있는 것, 또 우리가 어려움을 당하나 우리가 기뻐할 수 있는 것은 우리에게 하나님의 계명, 하나님의 말씀, 하나님의 명령들이 있기 때문이죠. 떠납고 사머나 걸어나 골라기 보름에 썰고 수트리 아이호 지난번에 제가 수트리를 목차라고 했나요? 목차란 말보다는 공식이 맞네요. 수트리. 목차는 뭐랄까요? 뭐라고? 이것도 수트리라고 하는 것 같은데 수치인가요? 아닌데 수치 모르겠네. 갑자기 긴장과 엄청 이렇게 공부를 많이 하는데도 막상 말을 하면 생각이 안 나죠. 저도 그러는데 여러분들은 더 어려우시겠죠? 네, 떠납 긴장을 직면하기 위하여 하나님의 공식은 대면하기 위한 하나님의 공식은 이것입니다. 조금 틀렸는데 그냥 바로바로 읽죠. 프로메설과 어구와이 고준어 인도하심이죠. 하나님의 인도하심을 구하십시오. 프로메설과 보자마 비수아스카르노 하나님의 말씀을 믿으십시오. 프로메설레 디누보에고 비자라이 섬주노 하나님께서 주신 승리를 기억하십시오. 프로메설라의 우짤루노 하나님을 높이십시오. 어렵고 불안하고 소욕 마그노 다른 사람들의 기도에 도움을 요청하십시오. 보르메설고 보르티기아마 커라후노 내 하나님의 약속 위에 서 계십시오. 보르메설고 보자마 비수아스커르노 하나님의 약속을 믿으십시오. 이렇게 6가지가 나왔네요. 신뢰하십시오. 네, 수고하셨습니다.